this dynamics is a branch of mechanics. A mechanics branch ነው this mechanics mechanics ብለን ደግሞ የምንጠራው ውዶች is a branch of physics that deals about the relation among force, matter and motion. እስከዛሬ ያየነው ኮንሰፕት ካይናማቲክስ በመባል ይታወቃል። This kinematics is also a branch of mechanics that deals about the motion of the body without considering the force that causes the motion. እስከዛሬ ድረስ ስለ ፎርስ አላወራንም። ስለ እንቅስቃሴ ነው ያወራው። እንቅስቃሴውን የፈጠረው ኃይል ማን ነው? አላወራንም። ስለ እንቅስቃሴው ብቻ። እንቅስቃሴውን የፈጠረውን ፎርስ ኮንሲደር አረግም በቃ ስለ እንቅስቃሴው ብቻ ነው የሚያጠናው። የቦዲው ፍጥነት፣ የቦዲው አክሰለሬሽን፣ ቦዲው የተጓዘው ዲስታንስ፣ ዲስፕሌስመንት ወዘተረፈ እያለ ነው የሚያጠናው። but when we come to this dynamics it is about ስለምን ነው የሚያጠናው? ስለ ፎርስ ፎርሱን የፈጠረው ማን? ካይናማቲክስ ስለ ፓርከሯ ፍጥነትና አክሰለሬሽን ሲያጠና፣ ዳይናሚክስ ደግሞ ፓርከሯን የወረወራት እኮ ዳኒ ነው ምን ያክል አውጥቶ 20 ኒውተን 10 ኒውተን አውጥቶ እያለ ያወራል ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ ዳይናሚክስ ውስጥ ለየት አድርገን የምናየው ሐሳብ ማን ነው ማለት ነው? ፎርስ ነው ማለት ነው። So this dynamics is a branch of mechanics that is about the motion of a body with considering the force that causes the motion. ስለዚህ ያው is ነው አይከብድም። a ማለት ያው a ነው አይከብድም። ብራንች ያው ብራንች ነው እንዳትሉኝ፣ ብራንች ቅርንጫፍ ነው አይከብድም። ኦፍ ነው የእንደ ማለት ነው። እሺ መካኒክስ አውርተናል። what does mean mechanics አውርተናል አይደል? መካኒክስ ምንድነው? መካኒክስን አንስተናል። ዳት ነው ዲልስ የሚያጠናው ነው about ስለ the motion ምንድነው? is a change of position አውርተናል with respect to a reference point of a body ያው አካል ነው with consider ያደርጋል ማንን? the force that causes the motion። እዚህ ውስጥ እስከዛሬ ድረስ ያላየነው ሐሳብ ማን ነው? ፎርስን። ስለዚህ ዳይናሚክስ ውስጥ በዋናነት የምናየው ማን ነው? ፎርስን። ጠረጴዛው ላይ ፎርስ አሳርፉላችሁ ወይም ደግሞ so force it is a push or a pull of action of a body as a push or a pull of action of a body on another body አንድ ቦዲ ሌላ ቦዲ ላይ የሚያሳርፈው ፑሽ ወይም ፑል የሆነ አክሽን ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ አለ ስንል ስንት ቦዲ አለ? ሁለት። ምክንያት አለኝ በኋላ ላንሳላችሁ ነው። ስንት ቦዲ አለ? ሁለት። አንደኛ የሚገፋው አለ፣ ሁለተኛ የሚገፋው አለ። የሚጎትትም ከሆነ ደግሞ የሚጎትተው አለ፣ ሁለተኛ የሚጎትተው አካል አለ። ሶ ፎርስ አለ ስንል ዘ ፑሽ አንድ ቦዲ ሌላ ቦዲ ላይ የሚያሳርፈው የፑሽ ወይም ደግሞ ፑል ኦፍ አክሽን ነው ማለት ነው። this force is a vector quantity. It's a vector quantity which means it has a direction ማለት ነው። It's a vector quantity and its SI unit is what? SI unit ምንድነው? its SI unit is newtons. But it's impossible to see a force or we cannot see a force by our eyes. forceን ባይናችን ልናየው አንችልም. we can only see the effects of the force. ለምሳሌ ይሄንን ጠረጴዛ ስገፋው የገፋውበትን ፎርስ አላያችሁትም፣ ግን ጠረጴዛው ሲንቀሳቀስ ነው ያያችሁት። so we cannot see force by our eyes, we can only see it is what? effects of force. እነማን ናቸው? first one effects of force ብለን ከምንጠራቸው መካከል the first one change of size የሳይዝ ለውጥ ሊፈጠር ይችላል። ለምሳሌ ያውን አራት ማዕዘን ነው፣ ትልቅ ነው፣ ሳይዙ ተለቅ ይላል። ፎርስ ላሳርፍበት እስኪ ሳይዙ ምን ነው? አነሰች ደግሞ change of size ይፈጥራል። the second one change of shape የሼፕ ለውጥ ሊፈጥር ይችላል። for example ምን አይነት ሼፕ ነው ያለው? አራት ማዕዘን። አሁንስ ምን አይነት ሼፕ ነው ያለው? ክብ የሼፕ ለውጥ አለ change of shape. we call this change of shape deformation. ይሄ change of shape deformation በባል ይታወቃል። deformation ማለት change of shape ማለት ነው፣ ሌላ ትርጉም የለውም። there are two kinds of deformation. ማናማ ስንት አይነት ዲፎርሜሽን አለ? ሁለት አይነት። wait look ሼፑ ተቀይሯል አልተቀየረም? አሁንስ ተቀይሯል? አሁንስ ተመልሷል? ኦኬ ሼፑ ተቀይሯል አልተቀየረም? ተቀይሯል። ተመልሷል ግን አልተመለሰም። so there are two kinds of deformation. the first one is elastic በመባል ይታወቃል and the second one is plastic ብለን እንጠራዋለን።
Elastic deformation ምንለው it's a deformation where the applied force is removed, the body will return to its original position. Original position. Okay, which means elastic deformation ምንለው apply ያረጋችሁትን ፎርስ ስታነሱት ቦዲ ወደ ቦታው የሚመለስ ከሆነ ያ የሼፕ ለውጥ ምን በባል ይታወቃል? Elastic. And this deformation is temporal, ጊዜያዊ ነው። ጊዜያዊ ነው፣ ለጊዜው ነው የሚቀየረው። It's a temporary. And when we come to plastic, where the applied force is removed, the body will not return to its original position. በደንብ አርክታችሁ ያዙ። አፕላይ የምታደርጉትን ፎርስ ስታነሱት ቦዲ ወደ ነበረበት ቦታ ካልተመለሰ we call that deformation, plastic deformation. So elastic deformation is a temporary deformation, but plastic deformation is permanent. አንድ ቦዲ ላይ አፕላይ የምታደርጉት ፎርስ በጨመረ ቁጥር ቦዲው ከኢላስቲክ ዲፎርሜሽንነት ወደ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽንነት ሊመጣ ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ላይ አፕላይ ማድረገው ፎርስ አፕላይ አርግቼ ሳነሳ ወደ ቦታው ሊመለስ ይችላል። ኦኬ ሊመለስ ይችላል። ወደ ቦታው ኢላስቲክ ነው። አፕላይ ማድረገው ፎርስ ግን አጠናክሬ በቀጥለው ግን ዘብዬ በቀጥል ግን ፕላስቲክ እየሆነ ይመጣል። which means አንድ ቦዲ ላይ ፎርስ አፕላይ ስታደርጉ መጀመሪያ ቦዲ ኢላስቲክ ሊሆን ይችላል፣ ፕላስቲክም። ግን ኢላስቲክ ከሆነ አፕላይ የምታደርጉት ፎርስ በጨመራችሁ ቁጥር ወደ ምን ሊቀየር ይችላል? ወደ ፕላስቲክ ሊቀየር ይችላል። አንድ ዲፎርሜሽን ከኢላስቲክ ወደ ፕላስቲክ ከመቀየሩ በፊት የምትኖረው ማክሲመም ሊሚት ኢላስቲክ ሊሚት ትባላለች። ኢላስቲክ ሊሚት ማለት ቦዲው ከኢላስቲክነት ወደ ምን ከመምጣቱ በፊት ፕላስቲክ ሊመጣ ጫፍ ላይ ሲደርስ ለምሳሌ አሁን እንትን አላችሁ የፀጉር ላስቲክ ያደርጋል አለ። የፀጉር ላስቲክ የለም። እሺ አለ የለም። እሺ አለሽ። እሺ ያው አሁን የፀጉር ላስቲክን ስትጎትቱት ብትለቁት ይመለሳል። ፎርሱን በጨመራችሁ ቁጥር አፕላይ የምታደርጉትን ፎርስ በጨመራችሁ ቁጥር ርዝመቱ ይጨምራል። ዲስታንሱ ኤክስ ትጨምራለች። የምትለጠጥበት ማለት ነው፣ ስትሬች የምታደርግበት። ኦኬ ፎርሱ በጨመረ ቁጥር ኤክስ ትጨምራለች። ፎርሱ በጨመረ ቁጥር ኤክስ ይጨምራል። ፎርሱ በጨመረ ቁጥር ኤክስ ይጨምራል። ኦኬ እንደዚህ ነው ግራፉ። ይሄድና ግን ለጥጣችሁ የሆነ ሰዓት ላይ ግን ብጥስ ይላል። ከዛ በኋላ ወደ ቦታ ይመልሳል፣ በቃ ይረግባል። ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከዚህ በኋላ ያለው ሪጅን ፕላስቲክ ሪጅን ይባላል። እዚህ ውስጥ ያለችውን ሪጅን ደግሞ ምን ላታል? ኢላስቲክ ሪጅን። እቺ ፖይንት ምን ትባላለች? ማክሲመም ወይም ደግሞ ምንድን ናት? ኢላስቲክ ሊሚት። ኢላስቲክ ሊሚት ማለት የኢላስቲኩ ገደብ። ከዚህ በኋላ ፕላስቲክ ነው የሚሆነው ወንድሜ እንደማለት ነው። እሺ በጣም ጥሩ። ፕላስቲክ and plastic, there are two kinds of deformation. እሺ እንቀጥል። effects of force, the first one is change of size አለን። the second one is change of shape አለን። የቴኒስ ቦሏን እስኪ and the third one ሶስተኛ effects of force change of direction። ጎበዝ ልጅ። change of direction የዳይሬክሽን ለውጥ ሊፈጥር ይችላል። change of direction look, change of direction ወርውሪው። change of direction ተመልከቱ። ወደዚህ ነበር የመጣው፣ ፎርስ አሳርፍበት አቅጣጫ ቀየረ። change of direction። እሺ ዛሬ ልጅ እሺ the other one, the fourth one አራተኛ ምን ሊፈጥር ይችላል? change of state of motion. Okay, change of state of motion. change of state of motion ማለት state of motion ይቀይራል። state of motion ይቀይራል ማለት ለምሳሌ ቦዲው ሬስት ላይ ከነበር እንዲንቀሳቀስ ያደርጋል፣ እየተንቀሳቀሰ ከነበር እንዲቆም ያደርጋል። ለምሳሌ እቺ ቦዲ ምን ላይ ነው ያለችው? ሬስት ላይ አይደል? ፎርስ አሳርፍባት ሞሽን ላይ ገባች። ቆይ መጀመሪያ ፍጥነቷ ስንት ነበር? 0። ከዛስ ፍጥነቷ ከዜሮ የተለየ ነው። ያስማማናል። እሺ ሞሽን ላይ ከነበረች ደግሞ እንቅስቃሴ ላይ ትሆናለች። ወደ ሁለት እስኪ ሞሽን ላይ ነበረች፣ አሁንስ ፎርስ አሳርፍባት ቆመቻ። ኦኬ እንቅስቃሴ ላይ ከነበረ ደግሞ ፍጥነቱ ከዜሮ የተለየ ነው አይደል? ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? ፎርስ ያርፍበት ሊቆም ይችላል ማለት ነው። ሶ ስቴት ኦፍ ሞሽን ይቀይረዋል። ከቆመ እንዲንቀሳቀስ ያደርገዋል፣ እየተንቀሳቀሰ ከሆነ እንዲቆም ያደርገዋል። ቆይ አሁን እዚህ ጋር በዚህ ሌቭል ነው። እሺ ከዛው የአምባላንስድ ፎርስ ምናምን ይመጣልን። እሺ አሁን ወደዛ ውስጥ እንዳትገቡብኝ። ኦኬ which means ፎርስ የሚባል ነገር አለ ማለት there is an acceleration።
የመጀመሪያው ሲቹዌሽን ላይ ከተመለከታችሁት የቬሎሲቲ ለውጥ አለ። መጀመሪያ ዜሮ ነበር፣ ከዛ ከዜሮ የተለየ ነው። አክሰለሬሽን አለ የለም? የፍጥነት ለውጥ አለ። ዜሮ ነው፣ ከዛ ከዜሮ የተለየ there is an acceleration here። እዚህ ጋር ደግሞ ከዜሮ የተለየ ነበር፣ ፋይናሊ ምን ሆነ? ዜሮ። የቬሎሲቲ ለውጥ አለ የለም? አለ። መጀመሪያ ሁለትም ሶስትም ሊሆን ይችላል፣ መጨረሻ ዜሮ። እዚህ ጋር ደግሞ አክሰለሬሽን አለ። በሌላ አማርኛ አንድ ቦዲ ላይ ፎርስ ያርፋል ማለት ቦዲውን ምን ሊያደርገው ይችላል? አክሰለሬተር ሊያደርገው ይችላል። አክሰለሬሽን ሊፈጥር ይችላል። ተስማማን? በጣም ጥሩ ጨረስን ማለት ነው። ኢፌክትስ ኦፍ ፎርስ አለቀ። ባይ ኔቸር በተፈጥሮ አራት አይነት ፎርሶች ብቻ ነው ያሉት። there are four basic force in nature there are four basic force in nature በተፈጥሮ የምናገኛቸው አራት ፎርሶች አሉ። the first one no ጠንከር ካለው አምጡ። ትክክል ነው። ግራቪቴሽን አለ። ጠንከር ካለው strong nuclear force እሺ the second one strong ካለ weak ካለ ልትሪ ነው። ከዛ በፊት ሌላ electromagnetic force the third one weak nuclear force the fourth one gravitational force ተመልከቱ በደንብ አርታችሁ። እሺ ይሄ አቀማመጥ based on their strengths ነው። ወደ ታች በመጣችሁ ቁጥር strengths ይቀንሳል፣ ወደ ላይ በሄዳችሁ ቁጥር ደግሞ strengths ይጨምራል። ሶ በተፈጥሮ ከምናገኛቸው strong የሚባለው ፎርስ ማነው? strong nuclear force። ከstrong nuclear force በኋላ ማነው? ጠንካራ የሚባለው electromagnetic። ከዛስ so weak nuclear force is more stronger than what? gravitational force. so gravitational force is the weakest force in nature። በኔቸር በጣም weakest የሚባለው ፎርስ ማነው ካላችሁ gravitational force ነው እንደማለት ነው። ተስማማ? ኦኬ ስትሮንግ ኒውክሊር ፎርስ ምንለው? ከስሙ ለመርዳት እንደምትሉት ኒውክለስ ውስጥ የሚገኝ ፎርስ ነው ማለት ነው። it's a force that felt inside of the ኒውክለስ ውስጥ ፊልም የምታደርጉት ፎርስ ነው። ወይም ኒውክለስ ውስጥ እናንተ ፊልም የሚደረግ ፎርስ ነው። ምን ውስጥ? ኒውክለስ ውስጥ ማን አለ? ፕሮቶንና ኒውትሮን። so strong nuclear force is the force that binds ማንና ማን? ፕሮቶንና ኒውትሮንን ባይንድ የሚያደርግልን ፎርስ ነው ስትሮንግ ኒውክሊር ፎርስ ብለን የምንጠራው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ምን ያህል ስትሮንግ እንደሆነ ላሳያችሁ ነው። ተመልከቱ፣ ኒውክሊየሱ በምትገቡበት ሰዓት ላይ ፕሮቶኖች አሉ አይደል? ኒውትሮኖችም አሉ። ፕሮቶን አለ፣ ኒውትሮንም ይኖራል። ፕሮቶን ፖዚቲቭ ነው፣ የኛም ፕሮቶን ፖዚቲቭ ነው። ፖዚቲቭ ቻርጅ እና ፖዚቲቭ ቻርጅ ይደረጋሉ፣ ይገፋፋሉ። ሪፔል ነው አይደል? ስለዚህ ፕሮቶንና ፕሮቶን ሪፔል ይደረጋሉ። ፕሮቶን ሪፔል ሲደረጉ ኒውክሊየሱን ሰብረውት አይወጡም ወይም በጥሰውት አይወጡም። ፕሮቶንና ፕሮቶን በሚገፋፉ በሳለ እነዚህን ደግሞ ሁለቱን አሳስበው እንዲቀመጡ የሚያደርጋቸው ፎርስ ማለት ነው ስትሮንግ ኒውክሊር ፎርስ ማለት ነው። ፕሮቶንና ኒውትሮኖች አሉ አይደል? እነዚህ ሁለቱን አንድ ላይ ባይንድ አድርገው ያስቀምጡናል ማለት ነው ስትሮንግ ኒውክሊር ፎርስ ማለት ነው። ስለዚህ ኒውክሊየሱን የሚጠብቅልን ፎርስ ነው strong nuclear force. It's the force that binds proton and neutron. Electromagnetic force. Charge ደግሞ ምን ውስጥ አለ? አተም ውስጥ አለ። ማንኛውም አተም ውስጥ ቻርጅ አለ። So it is the force that holds atoms and molecules. አተሞችና ሞለኪውሎችን አንድ ላይ ሰብሰብ አድርጎ ደግሞ የሚይዝልን ፎርስ ደግሞ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ በመባል ይታወቃል። ምንድነው ኤሌክትሮማግኔቲዝም? እስኪ አስታውሱ። ኤሌክትሮማግኔቲዝም ራሱ ኤሌክትሪክ ቻርጆች ምን ሲፈጥሩ? ማግኔቲክ ፕሮፐርቲ ክሬስ ሲያደርጉ። ስለዚህ ማግኔቲክ ፕሮፐርቲ የአትራክሽን ፕሮፐርቲ ክሬስ ስለሚደረግ ነው። ገብቷል? በሁለት አተሞች መካከል አትራክሽን ይፈጥራል። ዳትስ ዋይ። ወይም ደግሞ በሁለት ቻርጆች መካከል አትራክሽን ይፈጥራል። ወይም ደግሞ ቻርጆችን በመጠቀም ማግኔቲክ ፕሮፐርቲ አንድ ቦዲ እንዲኖረው ስናደርገው ኤሌክትሮማግኔቲዝም ብለን እንጠራዋለን። ወይም ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ ተፈጠረ እንላለን። ኤሌክትሮስታቲክ በሁለት ቻርጆች መካከል ያለ ነው። አይጋትዩ አግኝቻለሁ። ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስም ኢንክሉድ አድርገው ውስጥ ማስቀመጥ ይችላል። ትክክል። አይጋትዩ በሁለት ቻርጆች መካከል ያለ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ነው። ምንም ክርክር የለውም። እነዚህን ሁለት ቻርጆች በመጠቀም ግን አንድ ቦዲ ማግኔቲክ ፕሮፐርቲ እንዲኖረው ማድረግ ከቻለን፣ ቻርጅን በመጠቀም ምንም መፍጠር ከቻለን ማለት ነው ማግኔትን መፍጠር ከቻለን ብቻ እንጂ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ዩካን ኤሌክትሪክ ፎርስ ብለን ማካተትም ትችላለን። ዊክ ኒውክሊር ፎርስ what about weak nuclear force? ዊክ ኒውክሊር ፎርስ ደግሞ ምንለው? it's a force that is responsible for what? radioactive decay. ለራዲዮአክቲቭ ፕሮሰስ ሪስፖንሲብል የሆነ ነው። ወይም ደግሞ ያው ስትሮንግ ኒውክሊር ፎርስ ፕሮቶንና ኒውትሮን አንድ ላይ አጣብቆ ይዝልናል። ዊክ ኒውክሊር ፎርስ ደግሞ ፕሮቶኖችን ብሬክ ዳውን ማድረግ ነው ስራው። ፕሮቶን ወደ ምን መቀየር? ወደ ኒውትሮንና
ወደ ኤሌክትሮን weak nuclear force is responsible for radioactive decay ለራዲዮአክቲቭ ፕሮሰስ ወይም ደግሞ ቤታ በመባል ይታወቃል። ቤታ ዲኬ ማለት ፕሮቶን ወደ ኒውትሮንና ወደ ኤሌክትሮን መስበር ማለት ነው። ኳርክ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ፕሮቶንን ወደ ኒውትሮንና ወደ ኤሌክትሮን ትራንስሚት የምናደርግበት ፕሮቶንን ወደ ኤሌክትሮንና ወደ ኒውትሮን ትራንስፎርም የምናደርግበት ፕሮሰስ ቤታ ዲኬ ይባላል። ራዲዮአክቲቭ ፕሮሰስ ነው። ያንን ፕሮሰስ ለማካሄድ የምንጠቀመው ፎርስ ነው ዊክ ኒውክሊየር ፎርስ። I have a question here. አንድ እንደዚህ በኋላ ትምልቷላችሁ አገናዝቡትና ስትሮንግ ኒውክሊየር ፎርስ መሳሳብ ነው። ፎርስ እንግዲህ it's a push or a pull of something ተባብለናል አይደል? ስትሮንግ ኒውክሊየር ፎርስ ባይንድ ማድረግ ነው፣ መሳሳብ ነው። ኦኬ ፎርስ ነው ይወክላል። ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ አተሞችን ሆልድ ማድረግ ነው፣ ማሳሳብ ነው። ኦኬ ፎርስን ይወክላል። ግራቪቴሽናል ፎርስ ይሄው መሳብ ነው። ኦኬ ፎርስን ይወክላል። ዊክ ኒውክሊየር ፎርስ ግን መሰባበር ነው። እንዴት ነው ፎርስ የሚወክለው? አትራክሽንም የለም ሪፐልሽንም የለም ፑሽም የለም ፑልም የለም። የምን ቼንጅ እሳቴ እሺ ትክክል የሼፕ ለውጥ ያው ፕሮቶኑ ወደ ኒውትሮንና ወደ ኤሌክትሮን ስለሚሰባበር አይደል? ኦኬ ግን ፑሽ ወይ ፑል የሚል ነገር ይኖረዋል አሳያቸዋለሁ በኋላሽ ይኖረዋል ግን it's a force ነው። ለምን ፎርስ እንደሆነ አሳያቸዋለሁ። ጠቃሚ አይደለም አሁን እንለፈው እንዳሳብ እንድትዙት ነው ኢፌክቱ። እሺ ሶ በአጠቃላይ ስናስቀምጣቸው አራቱም ቤዚክ ፎርሶች ስትሮንግ ኒውክሊየር ፎርስ፣ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ፣ ዊክ ኒውክሊየር ፎርስ እና ግራቪቴሽናል ፎርስ ብለን ነው። what about gravitational force? It is the force of attraction between what? Attraction between ቆይ ግራቪቴሽናል ፎርስ በመሬትና በሆነ ዕቃ መካከል ብቻ ያለ ፎርስ ነው ነው so what? Between any two mass በማንኛውም ሁለት ዕቃዎች መካከል የሚገኝ ፎርስ ነው። which means በዚህ ሃይላንድ እና በዚህ ዊንዶው ክሊነር መካከል ግራቪቴሽናል ፎርስ አለ። በኔና በሷ በኤላ መካከል ግራቪቴሽናል ፎርስ አለ። በኔና በጠረጴዛው መካከል ግራቪቴሽናል ፎርስ አለ። በዚህ ጠረጴዛና በበሩና በግድግዳውና እዛ ውጪ ባለው ተራራ መካከልም ግራቪቴሽናል ፎርስ አለ። ግን አማውንቷ በጣም ስሞል ናት። that's why ልናየው ማንችለው። በኔና በመሬት መካከል ያለው ግራቪቴሽናል ፎርስ ግን ጉልህ ነው፣ ይታያል። ለምን? መሬት በጣም ሂውጅ ናት። ስለዚህ ፍስበኝ ይታያል። እኔ ጠረጴዛውን ስበው ወይም ጠረጴዛውን ይስበኝ ግን ላታዩት ይችላል። ተግባባን አይደል? አማውንቱ በጣም ትንሽ ስለሆነ ማለት ነው። እሺ ሶ ጀነራሊ እነዚህን ፎርሶች አንድ ላይ ሰብሰብ ስናደርጋቸው በሁለት እንከፍላቸው እንችላለን። there are two kinds of force generally በአጠቃላይ ሁለት አይነት ፎርስ ይኖርናል። ማናማ yes ማናማላችን ኮንታክት እና ነን ኮንታክት ፎርስ ብለን እናስቀምጣቸዋለን። ኮንታክት ፎርስ ምንላቸው ምን አይነት ናቸው? ኮንታክት ፎርስ the force that transmitted means እንዴት ነው? transmitted by touching the body በመነካካት ፎርስ ትራንስሚትድ ሲሆን ኮንታክት ፎርስ ብለን እንጠራዋለን። what about non contact force ምንላቸው? the force that transmitted yes that transmitted አሁን አንድ ሐሳብ እዚህ ጋር ትዛላችሁ። እሺ without touching the body እሺ አንድ ሐሳብ እዚህ ጋር ትይዛላችሁ። ኮንታክት ፎርስ ምንለው ለምሳሌ ኮንታክት ፎርስ ኦኬ ፑሽንግ ኤ ቴብሉን መክፋት መብቱ ነው። ኤግዛምፕል ፑሽንግ ኤ ቴብል። ሌላ ሩቢንግ ሃንድስ እንደዚህ ማፋተክ ፍሪክሽን አይቻልም። ፍሪክሽን ብለን መሰየም ይችላል። ፍሪክሽን ነው ይሄም ፍሪክሽን ነው በእግሬና በመሬት መካከል። ኤኒ አደር ኦኬ ቡክን ፍሎር። ሌላስ ራይቲንግ መጻፍስ ኮንታክት ነው አይደል? ትነካካላችሁ። እነሱን ኪኪንግ ኤ ቦል እነዚህ ሁሉ ኮንታክት ፎርስ ብለን ሰይማቸዋል። ነን ኮንታክት ፎርስ ምንላቸውስ? አንደኛ እስቲ ግራቪቴሽናል ፎርስ ይኸው በኔና በመሬት መካከል ልክ ንክኪ ሳይኖር ሲቀር ስባ ስታስቀምጠኝ ታይቷላችሁ አይደል? መሬት እኔን ሳትነካኝ ትስበኛለች። የመሬት ኃይል እኔን ሳይነካኝ ይስበኛል። ሳይነካኝ ሳበችኝ። without touching the body transfer ይላል ግራቪቴሽናል ፎርስ። ኤኒ አደር
ማግኔቲክ ፎርስ በሁለት ማግኔቶች መካከል ያለ ፎርስ ሁለት ማግኔቶች ይሳሳባሉ ይገፋፋሉ ማግኔቲክ ፎርስ ሌላ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ኤሌክትሪክ ፎርስ በሁለት ቻርጆች መካከል ፎርስ አለ የለም ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ኤሌክትሪክ ፎርስ ኦኬ እሺ so generally በኔቸር የምናገኛቸው አራቱም ፎርሶች they are non contact all of the basic force are what አራቱም ቤዚክ ፎርሶች non contact ናቸው ይሄም don't forget that እንዳረሱት all basic forces are what non contact force so force describe ያደርጋልን ሰው ይማን ነው ኒውተንስ ደግሞ የተወሰኑ ህጎች አሉት እነሱ እናያቸው እስኪ ኒውተንስ laws of motion inertia እሺ ስለዚህ ምን ነው ስቴት የሚያደርግላችሁ ኒውተን ፈርስት ነው a body okay a body will remain at rest a body will remain at rest or በየተንቀሳቀሰ ከሆነ ደግሞ በዛው እንቅስቃሴ or a body will remain at rest or moving with constant speed or constant velocity unless an external net force act on it ቀላል ነው እሺ ጽንሳሳው አሁን በማሳያችሁ ብቻ ያዙት እሺ አንዳንድ ሐሳቦችን የምትጠቀመው ዲስፕሩፍ ለማድረግ ነው አፕሩፍ ለማድረግ አይደለምና ያው እናንተ ይገባችኋል ኒውተን ፈርስት ሎው ላይ ስንመጣ እንግዲህ ምን ነው ስቴት የሚያደርግልን አንድ የቆመ ቦዲ ፎርስ ካላረፈበት እንደቆመ ይቀራል አንድ እየተንቀሳቀሰ ያለ ቦዲ ደግሞ ፎርስ ካላረፈበት እየተንቀሳቀሰ ይቀራል ነው የሚለው ለምሳሌ እዚህ ዋይት ቦርድ ላይ እኔ ወይም እናንተ መተን ፎርስ ካላሳረፍን ይሄ ዋይት ቦርድ ዘላለም እዚህ እንደተቀመጠ ይቀራል ይሄንስ ፎርስ የለውም ምናምን ገለመ አይደለም እንደው በእናታችሁ እንተሳሰብ I'm talking about horizontal force not vertical force weight አለው ኖርማል ፎርስ አለው ግልጽ ነው ይሄ ግን ይሄ ቦዲ ለማንቀሳቀስ መቼም እንዳትንጠለጠሉ ጤነኛ ናችሁ አይደል ለማንቀሳቀስ እንዴት ነው የምታደርጉት ወይ ወደዛ ወይ ወደ ሆሪዞንታል ፎርስ ነው የምታወጡት so a body will remain at rest አንድ ቦዲ እንደተቀመጠ ይቀራል መቼ ኤክስተርናል ኔት ፎርስ ካላረፈበት ምንም አይነት ፎርስ መተን አንዳችን ምንም አይነት ፎርስ ኔት ፎርስ ይጣራ ፎርስ ለምሳሌ እኔ በ10 ኒውተን ወንጌልን በ10 ኒውተን ብትቆጥተው ወዴትም አይሄድም ግልጽ ነው መማርም አይጠበቅባችሁም እቺን ለማወቅ እኔ በ50 ብቆጥተው ሲዱናም በ50 ብትቆጥተው ወዴትም አይሄድም ግልጽ ነው education is not necessarily for this it's just only say net external force apply ካልተደረገበት ከቆመ እንደቆመ ይቀራል ወይም ደግሞ እየተንቀሳቀሰም ከነበር እየተንቀሳቀሰ ይቀራል ምን ካላረፈበት ኔት ኤክስተርናል ፎርስ ካላረፈበት ለምሳሌ እንኳንኩኝ ዱሮ ለምሳሌ እዚህ ዋይት ቦርድ ላይ እኔ ኃይል ባሳረፍ ይሄ ዋይት ቦርድ ቢንቀሳቀስ አንዴ መንቀሳቀስ ከጀመረ አይቆምም ነው የሚለው ኒውተን ፈርስት ነው ሌላ ፎርስ ካላረፈበት ድረስ አሁን ግን ቆመ ለምን ኤክስተርናል ፎርስ አረፈበት there is a friction እኔ ወደዚህ ኃይል አሳርፍኩኝ እንቅስቃሴ ጀመረ ፍሪክሽን ጎተተና ቆሞ ኤክስተርናል ኔት ፎርስ አፕላይ ተደረገበት ፍሪክሽን ባይኖር ኖሮስ ዘላለም ነበር የሚሄደው ዘላለም በሄደ ነበር ፍሪክሽን ስላለ ግን ምን አለ ቆመ ያስማማናል አይደል ኦኬ ናት ኦንሊ ዳት መለስ ስንበል እስኪ እንዳውችን የቾክ ኤግዛምፕል ከዚህ በፊትም አንስቻታለሁ ለምሳሌ እቺን ቾክ ስፔስ ላይ ዳችሁ ብትወረውራት ዘላለም ነው የምትሄደው አትቆምም ምንም አይነት ኤክስተርናል ፎርስ ዘላ አክት ስለማያደርግባት ዘላለም ሙቭ ታደርጋለች ያ ማለት አፕሩፍ እያደረኩት አይደለም ዲስፕሩፍ እያደረኩት ነው ያለው ኤክስተርናል ፎርስ አረፈባት አላረፈባትም ስፔስ ላይ ብትወረውሩት አየር የለም ምን ይላል ምንም ይጎተው ነገር የለማ ስለዚህ ኤክስተርናል ፎርስ አላረፈበትም ማለት ቦዲ ምን አለ በኮንስታንት ቬሎሲቲ ምን ይሄዳል በቃ አለቀ ካላረፈበት እሺ ምድር ላይ ሲሆን ቆመ አይደል ሬዚስታንስ አለ ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን አለ ወረወርኩት የተለያዩ ፎርሶች ስላሉ ጎትተው ምናልባት አቆሙት ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ሆነበት ስለዚህ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ከሆነበት ስፒዱን ይቀይራል ወይም ደግሞ እንቅስቃሴውን ይቀይራል ከቆመ ሊንቀሳቀስ ይችላል አፕላይ ከተደረገበት አፕላይ ካላደረጋችሁበት ከቆመ እንደቆመ ነው የሚቀረው እየተንቀሳቀሰም ከሆነ እየተንቀሳቀሰ የሚቀረው ያስማማል አይደል በአማርኛ everybody needs a force to change their state of motion ቦዲዎች state of motion ናቸው ለመቀየር ኤክስተርናል ፎርስ ይፈልጋሉ ለምሳሌ ይሄ ቆማ አካል መቼ ነው የሚንቀሳቀሰው
ኤክስተርናል ፎርስ ምን ሲልበት እንግዲህ ለመንቀሳቀስ ኤክስተርናል ፎርስ ይፈልጋል። እሺ በኮንስታንት ቬሎሲቲ እየሄደ ያለውስ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ለመቀየር ምን ይፈልጋል? ኤክስተርናል ፎርስ ይፈልጋል እሱም። ስለዚህ የቆመው ለመንቀሳቀስ እየተንቀሳቀሰ ያለው ለመቆም ኤክስተርናል ፋክተር ይፈልጋል። አንድ ቦዲ ደግሞ እንቅስቃሴ ለመጀመር ኤክስተርናል ፎርስ የሚፈልግ ከሆነ ያ ቦዲ በፊዚክስ ፈዛዛ ወይም ሰነፍ ይባላል። ሰነፍ ወይም ፈዛዛ የምንለው ለመንቀሳቀስ ወይም እንቅስቃሴውን ለመቀየር ከውጭ ጭብጨባ አጀብታ የሚፈልግ ከሆነ ማለት ነው። ያስማማናል። ስለዚህ ሁሉም ቦዲዎች ሬስት ከነበሩ ሬስትነታቸውን ለመቀየር፣ በኮንስታንት ቬሎሲቲ እየሄዱ ከነበሩ በኮንስታንት ቬሎሲቲ የሚሄዱበትን ሞሽን ለመቀየር ኤክስተርናል ፎርስ ይፈልጋሉ። ያ ኤክስተርናል ፎርስ ከሌለ ከቆሙ እንደቆሙ ናቸው። በቬሎሲቲ በኮንስታንት ቬሎሲቲ ይሄዱ ከሆነ በኮንስታንት ቬሎሲቲ ይሄዳሉ። ያ ፎርስ ካለስ ሬስት ከነበሩ ይቀይራሉ። ኮንስታንት ቬሎሲቲ ይሄዱ ከሆነ ሊቀያየር ይችላል። ተግባባን አይደል? ተግባባን። ኦኬ። ስለዚህ አንድ ቦዲ ኤክስተርናል ፎርስ ካስፈለገው ስቴት ኦፍ ሞሽኑን ለመቀየር ቦዲው ምንድነው ተብሎ ይታወቃል? ሰነፍ ነው ወይም ደግሞ ፈዛዛ ነው። በቃ ፈዛዛ ነው። ለመንቀሳቀስ የሆነ ኤክስተርናል ፎርስ ይፈልጋል። ፈዛዛ ነው። ፊዚክስ ፈዛዛ የሚለው ቃል ወይም ሌዚነስ ማለት ደግሞ ኢነርሻ ማለት ነው። ኢነርሻ ኢት ጀስት ሚንስ ሌዚነስ፣ መፍዘዝ ማለት ነው። መፍዙዝ፣ ፍዘት፣ የፍዘት ህግ። ለዛ ነው ፈርስት ሎስ ኦፍ ኢነርሻ የተባለው። ያስማማናል? ያስማማናል። ኦር ዲስ ኢነርሻ ኢዝ ዋት? ኢነርሻ ምንድን ነው? ኢነርሻ ኢዝ the tendency. ምን አይነት ቴንደንሲ ነው? it is the tendency of an object to resist it is change of state of motion. Inertia, it is the tendency or the capacity or the ability of a body resist ለማድረግ ምን state of motion ቦዲዎች resist የሚያደርጉበት ቴንደንሲ ማለት ነው። ለውጥን የሚቃወሙበት ብቃት ማለት ነው። ኢነርሻ ሪዚስት ማድረግ፣ ለውጥን መቃወም። ይሄ ፊዚክስ ላይ ብቻ አይደለም፣ ህይወታችን ላይም አለ። ሰውነታችን ለውጥን በቀላሉ አክሰፕት አያደርገውም። ክፉም ሆነ ጥሩ ለውጥን ሰውነታችን ቶሎ አክሰፕት አያደርገውም፣ ይቃወማል፣ ሪዚስት ያደርጋል። አንዴ ከለመደው በኋላ ደግሞ ከሱ መነጠል አይቻልም ማንንም። ለምሳሌ በመኪና ወደፊት እየሄዳችሁ ድንገት መኪናው ፍሬን ሲይዝ ሰውነታችሁ ወዴት ይላል? ወደፊት ነው ወደኋላ? ሞክሩት። ወደፊት። ለምን? መኪናው ወደፊት ሲሄድ እናንተ ወዴት እየሄዳችሁ ነው? እናንተም ወደኋላ። ወጋው። ወዴት እየሄዳችሁ እናንተ? መኪናው ወደፊት ሲሄድ እናንተ ወዴት ነው የምትሄዱት? ወደፊት። ልክ መኪናው ፍሬን ሲይዝ ሰውነታችሁ ቀደም ወደፊት እየሄደ ነበር። ልክ መኪናው ፍሬን ሲይዝ ሰውነታችሁ አይ አልቆምም፣ እንደቀድሞ ካልሄድኩ ካልወጣው ይላል። ኢነርሻ። እሺ፣ ድንገት የቆመ መኪና ውስጥ ተቀምጣችኋል። ድንገት መኪና ወደፊት ቢነሳ ሰውነታችሁ እንዴት ይላል? ወደኋላ። ለምን? ልክ መኪና ወደፊት ሲል ሰውነታችሁ አይ አልፈልግም፣ ቅድም የነበርኩበት ቦታ ካልተቀመጥኩ ይላል። እሺ፣ ድንገት መኪናው እንደዚህ እየደጠፍ ቢል ሰውነታችሁ ወዴት ይላል? ወዴት ይላል? ወደዛው አብሮ ወዴት? ወደዚህ ነው አይደለም? ወደዚህ ይታጠፋል። ለምን? ቀደም እንዲህ ነበር እየሄዳችሁ ነበራችሁ። ልክ መኪናው ሲታጠፍ አይ አልፈልግም፣ እንደቀድም ቀጥ ብዬ ካልሄድኩኝ ይላል። we call it inertia ማለት ነው። ያስማማል። so inertia it is the tendency of an object to resist its change of state of motion ምን ላለማድረግ ላለመቀየር የሚያደርገውን ተቃውሞ ነው ኢነርሻ ብለን እንጠራው ማለት ነው። በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። ያስማማናል። እንግዲህ ብዙ ኤግዛምፕሎች አሉ። ስፔሻሊ በፊቱ ማይሲዲ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ብትገቡ ታገኙታላችሁ። ኢነርሻ ላይ ያስቀመጥኳቸው የሰጧቸው ብዙ ሜቶዶች አሉ፣ ኤግዛምፕሎች አሉ። ቼክ አድርጓቸው። እሺ፣ ተስማማን? ኑ ኢነርሻ ምንድን ነው አለ? አንድ ቦዲ ስቴት ኦፍ ሞሽኑን ላለመቀየር የሚያደርገው ተቃውሞ። ኦኬ፣ ኢነርሻ አንድ ቦዲ ስቴት ኦፍ ሞሽኑን ላለመቀየር የሚያደርገው ተቃውሞ። ኢነርሻ ቦዲ፣ ኢነርሻ ቦዲ ነው ካልን ደግሞ ማስ አለው። ኢነርሻ ኤንድ ማስ ሃዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል። አንድን ትልቅ የተቀመጠ ድንጋይ ብትዘብጠው ይላል አይደለም? ልክ ስትመታው እንቅስቃሴ ላለማድረግ የሚያደርገው ተቃውሞ ትልቅ ነው ትንሽ ነው? ትልቅ ነው። ለምን? ማሱ ትልቅ ነው። ስለዚህ እንቅስቃሴ ላለማድረግ የሚያደርገው ተቃውሞ ማለት ኢነርሻ ነው አይደል? ተቃውሞ ኢነርሻውም ትልቅ ነው። ያስማማናል። እሺ፣ አንዲት ትንሽ ጠጠር በተወረወራት ትሄዳለች አትሄድም? ማሷ ትንሽ ናት ትንሽ አይደለች? ትንሽ ናት። ማሷ ትንሽ ናት ማለት ደግሞ ምኗ ትንሽ ነው? ኢነርሻዋ ትንሽ ነው። ያስማማናል አይደል? ኦኬ፣ በሌላ አማርኛ ምን ማለት ነው? ኢነርሻ ኤንድ ማስ አዝ ዋት ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል። ማስ ሲጨምር ምን ይጨምራል ማለት ነው? ኢነርሻ ይጨምራል።
አንድ ወፍራም ሴትዮና አንድ ቀጭን ሴትዮ ሁለቱም በመኪና ተሳፍረው ቢሄዱና ድንገት መኪናው ፍሬም ቢዝ ከሁለታቸው መስታወቱን ሰብሮ የሚወጣው ማን ነው? ቀጭኗ ወይስ ወፍራማ? ግልጽ ነው። ወፍራማ እንዴት ሆኖ ቀጭኗ ውልባትም እንዴ ጎማ መሰሏ። እሺ መኪናው በፍጥነት እየሄደ ነው። ድንገት መኪናው ፍሬም ቢዝ ኦኬ ጉፍረት ለካ በጭንቅላት አይደለም የሚለካው አይደል? እሺ ወፍራሟ ናት ወይስ ቀጭኗ ናት? ድንገት መኪናው ፍሬም ቢዝ ሰብሮ የሚወጡት እሺ ቆይ ሁለቱም በመኪና እየሄዱ ነው። ልክ መኪናው ፍሬም ሲይዝና ሲቆም አይ አልቆምም ብሎ የመቃወም ብቃት ምንድነው ብያቸዋለሁ። አይ አልቆምም ካልሄድኩ የማለት ብቃት ኢነርሻ ነው። ኢነርሻ ምን ላይ ዲፔንድ ነው አልኳችሁ? ማስረሽ መኪናው በፍጥነት እየሄደ ነው። ልክ መኪናው ፍሬም ሲይዝ ወፍራሟ ናት ቀጭኗ ናት? አይ አልቀመጥም ካልወጣው ብሎ የመቃወም ብቃቷ ትልቅ ነው። ወፍራሟ ቀጭኗ ማሷ ትልቅ ነው ትንሽ ነው? ማሷ ትንሽ ነው ማለት የመቃወም ብቃቷ ምንድነው? ትንሽ ነው። እንዴ የሁለቱ ማስ ኮንስታንት ነው የተለያየ ነው። ትክክል ነሽ ገባኝ። አሁን ወፍራሟ ሴትዮ ማሷ ኮንስታንት ነው። ወፍራሟና ቀጭኗስ ማሳቸው ይለያያል። የተለያየ ማስ ነው። ለምሳሌ ከ10 ኪሎ ግራም እና ከ100 ኪሎ ግራም ኢነርሻው ትልቅ ይሆናል እንደማለት ነው። ማን ነው? 100 ኪሎ ግራም። ስለዚህ ወፍራሟ ሴትዮ አይ አልቀመጥም ብላ የምትቃወምበት ብቃት ትልቅ ነው። ስለዚህ ፍሬም ቢያዝ ቀጭን ሴቶች ትተርፋላችሁ፣ ወፍራም ሴቶች ደግሞ ሰብራችሁ ትወጣላችሁ። እሺ ሶ ኒውተን ፈርስት ሎው በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ያግባባናል። እሺ ከሞን ዋናው ላይ መተናል። ዋናው ኒውተን ሰከንድ ሎው። አንዳንድ መጽሐፍት ሎስ ኦፍ ዳይናሚክስ ይሉታል፣ ግን ይተውት። አንዳንዱ ደግሞ ሎስ ኦፍ አክሰለሬሽን ይሉታል። ይደዝም ማተር ግን ኒውተን ሰከንድ ሎው ብላችሁ ያዙት እናንተ። ኒውተን ሰከንድ ሎው ደግሞ ስቴት የሚያደርግልን እንግዲህ እኔ ሲመስለኝ ዝም ብላችሁ ብታዩት ከኒውተን ሰከንድ ሎው ተነስታችሁ ነው ኒውተን ፈርስት ሎውን ድራይቭ ማድረግ የምትችሉት። ኒውተን ሰከንድ ሎው it states that what the acceleration of a body የአንድ ቦዲ acceleration እስቲ ቀጥያ the acceleration of a body has a directly proportional with the force and inversely proportional አንተ ትናንት በልብ ጥያቄ አልሰራ የሚልሽ ይስራበት ይለፊን ድረስ እናንተ ወደዚህ ሞኝ እንዳትሆን with the mass ሞኝ እንዳትሆን ነግሬያለሁ። with the mass የሚል ዲፊኒሽን የለውም። it's not right, it is false. The acceleration of a body has directly proportional with the force. No. The acceleration of a body has directly proportional with the net force. ከኔት ፎርሱ ጋር ነው ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ያለው። ለምሳሌ አለን እኮ እኔ በ10 ኒውተን ወንጌል በ10 ኒውተን ብትጎትተው ይሄ ቦዲ ለውጥ አለው? ወዴትም አይደማ። ለምን? ኔት ፎርስን ስለሆነ። ፎርስ ግን አፕላይ ተደርጎበታል with the net force and inversely proportional with the mass። በተለምዶ ግን has directly proportional with the force ይባላል። ምንም ችግር የለም with the force በሉት። እሺ with the force። አሁን ኢንተራንስ ላይ A with the force B with the net force ቢል ሞኝ እንዳትሆን with the net force ብለው። B ላይ ግን ሌላ ነገር የሚቀባጥር ከሆነ ፎርስ ነው ማለት ነው። ያስማማል አይደል? so acceleration has directly proportional with the net force። ይሄው እንዲሁም acceleration ከማስ ጋር ምን አይነት ፕሮፖርሽን አላቸው? ያ ማለት እኮ ቀላል ነው። ለምሳሌ ፎርሱን በጨመራችሁ ቁጥር ይሄን ወንበር በ1 ኒውተን ስትገፉትና በ100 ኒውተን ስትገፉት እኩል የፍጥነት ለውጡ አይደል? ፎርሱ በጨመረ ቁጥር የፍጥነት ለውጡ ይጨምራል። ኦኬ and the second one ቆይ ይሄን አንድ ወንበር ስትገፉት የሚሄድበት የፍጥነት ለውጥና እንደዚህ አይነት 100 ወንበር ድርድራችሁ ብትገፉት የሚሄድበት የፍጥነት ለውጥ እኩል የተለያየ ነው። ይጨምራል ይቀንሳል? ወንበሩ በበዛ ቁጥር የፍጥነት ለውጡ ይጨምራል ይቀንሳል? ስለዚህ አክሰለሬሽን እና ማስ ደግሞ ተቃራኒ ዝምድና ያላቸው 1/() ተብሎ ነው የሚቀመጠው። እሺ ለምን? ማሱ በተለቀ ቁጥር አንድ ሲካፈል ለትልቅ ቁጥር ትንሽዬ ቁጥር ኦልሞስት ዜሮ ማለት ነው። ትንሽዬ ከሆነች ደግሞ አንድ ሲካፈል ለትንሽዬ ቁጥር ትልቅ ቁጥር ይመጣል። ስለዚህ ማሱ ባነሰ ቁጥር ትልቅ ይሆናል አክሰለሬሽኑ። ማሱ በጣም በተለቀ ቁጥር ደግሞ አንድ ሲካፈል ለትልቅ ቁጥር አክሰለሬሽኑ ትንሽ ትሆናለች። ከዚህ በመነሳት አንድ ፎርሙላ ድራይቭ አድርጉ። አክሰለሬሽን ይቻት እዚህ ጋር ምን አለች? ኔት ፎርስ እዚህ ጋር ምን አለች? 1/() ማስ ኢቺን ወደ ኮይናል ምልክት ብትቀይሯት አክሰለሬሽን ኢዝ ኢኳል ቱ ኔት ፎርስ ይባዛ ባንድ ኔት ፎርስ ከስር ምን አለ? ማስ ከስር እንዳለ እዚህ ጋር ክሪስ ክሮስ ኔት ፎርስ ባንድ ቢባዛ ኔት ፎርስ አይደል? ኤም በዚህ ቢባዛ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ኔት ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው።
find the acceleration of the following system if the surface is frictionless surface frictionless ቢሆን ነው የሚለው frictionless በቃ ቺን ሐሳብ እንዳርስ frictionless friction እዚህ ጋር ባይኖር አሁን የቦዲ ዌት አለው ኖርማል ፎርስ አለው ገለመሌ ቆይ ሱሩ ስቴፕ ነው የምንመጣው እሺ በቃ ወደታች ዌት አለው ወይ አዎ አለው ወደታች ኖርማል ፎርስ አለው አይመለከተንም ግን አሁን ቦዲው አክሰለሬሽኑ ስንት ነው ፍሪክሽንለስ ቢሆን ነው ኦኬ ይሄንን ቦዲ ወደዛ የሚገፉት በአጠቃላይ ምን ያክል ፎርሶች አሉ 200 ወደዚህ የሚጎትተው ስንት ፎርስ አለ 100 ስለዚህ ይሄን ቦዲ ወደዚህ 200 ኒውተን እየጎተተው ነው ወደዚህ 100 ኒውተን እየጎተተው ነው ስለዚህ ኔቱ ስንት ነው ፎርስ ኢዝ አ ቬክተር ኳንቲቲ አይደለም ስለዚህ አንቲ ፓራላል ከሆኑ መቀነስ ነው 200 ሲቀነስ 100 ስንት ይመጣል 100 ኦኬ ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን አይደለም ኔት ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው ግን በተለምዶ ግን ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ብትሉም ችግር የለውም ችግር አለው እያልኩ አይደል እንዲሁ ነው እንትን ልበልባችሁ ብዬ ነው ኔት ፎርስ እንዴት ይዙት ነው ሐሳቡ ነው ማሱ ስንት ነው 10 ኤ አትታወቅም ኤ ናት ለ10 ስጡልኝ 10 በ10 ቢጣፋ ኤ ስንት ይመጣል 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ምን ማለት ነው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር በእያንዳንዱ ሰከንዱ ፍጥነቱን በስት እየጨመረ ነው በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ እሺ ይሄ ቦዲ ሲነሳ ፍጥነቱ 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢሆን ከ3 ሰከንድ በኋላ ፍጥነቱ ስንት ነው ሲነሳ ፍጥነቱ 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ከ3 ሰከንድ በኋላ ፍጥነቱ ስንት ነው 30 ነበር ከአንድ ሰከንድ በኋላ 10 ሲጨምር 40 ሁለተኛው ሰከንድ ላይ 10 ሲጨምር 50 60 ወይም v final is equal to v initial plus 18 ብላችሁ መስራት ስላላችሁ let's see the second one ሁለተኛውን እንመልከት በቃ አንደኛው ምንም ስለማይከብድ ላጥፋው እና ወደ ሁለተኛው እንምጣ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ስንመጣ የሚላል a 4 kg mass is ይላል እሺ a 4 kg mass is 4 ኪሎ ግራም ማስ አለ ሙቪንግ ኢስት ወደ ኢስት እየሄደ ነው ተመልከቱ 4 ኪሎ ግራም ነው ወደ ኢስት እየሄደ ነው ኢስት ወደዚህ ናት አይደል ወደ ኢስት እየሄደ ነው በስንት እየሄደ ነው በ5 ሜትር ፐር ሰከንድ እየሄደ ነው ኦኬ what will be speed ስፒዱ ስንት ይሆናል ከ10 ሰከንድ በኋላ ስፒዱ ስንት ይሆናል ግን ይቀጥላል ይላል if a force of 100 ኒውተን አክቶን ፎርስ አርፎበታል ማለት ቼንጅ ኦፍ ስቴት ኦፍ ሞሽን አለ ቬሎሲቲው ይቀየራል ስለዚህ እዚህ ጋር 5 ነበር እዚህ ጋር ሌላ ቬሎሲቲ ይኖራል ስንት ቬሎሲቲ ሁለት ቬሎሲቲ እቺ ኢኒሻል ናት እቺስ ፋይናል ልትሆን ነው ስንት ፎርስ ቢያርፍበት 100 ኒውተን ወዴት ወደ ኢስት ወደዚህ 100 ኒውተን ቢያርፍበት በቃ አንተ ምንድነው ፋይናል አለ ኢኒሻል አለ የፍጥነት ለውጥ አለ ይላል ፎርስ አርፎበታል የፍጥነት ለውጥ አለ የፍጥነት ለውጥ ካለ ምን አለ ምን ጊዜ አክሰለሬሽን አለ አይደል ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ስትመለከት ፎርስ አለ ማስ አለ ከፎርስና ከማስ ውስጥ አክሰለሬሽን ማግኘት ይቻላል ፎርስ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ ያው ኔት ፎርስን ብትሉት ያው እንተው በቃሽ አንደጋግሞ ፎርስ 100 ነው ማሳችን 4 ነው ኤ ነው አክሰለሬሽን ይበጣል 25 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስለዚህ ቪ ፋይናል ማለት ነው ቪ ኢኒሻል ሲደመሯት ኤቲ ቪ ኢኒሻላችሁ ነው 5 አክሰለሬሽን 25 ታይም 10 ስንት ይመጣል 255 ሜትር ፐር ሰከንድ ጎበዞች እሺ አሁን ከዚህ ችግር የለባችሁም ዝም ብዬ ሳያችሁ ሁለተኛው ላይ ነው ችግር ያለባችሁ ሁለተኛው ላይ ምንድነው የሚላል ዱዌር ወደ ዌስት አይደል ምኑ 100 ኒውተን ወደ ዌስት ቢተገበረበት ወደ ዌስት ማለት ወዴት ነው እስቲ ቆይ እቺን መልስ ኑ ይሄው 4 ኪሎ ግራም ነው ወደዚህ ቢጎተት በ100 ኒውተን ወደ ዌስት ቢጎተት ኦኬ መጀመሪያ ፍጥነቱ ስንት ነበር 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ወዴት 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ሄደ ነበር እሱ ወደ ኢስት ነበር የሚለው ወደ ዌስት ቢጎተት አይደል ኦኬ እሺ ቆይ ጋዛ የፍጥነት ለውጥ ይኖራል ፎርስ አፕላይ ተደርጎበታል ኦኬ ፍጥነቱ እዚህ ጋር ስንት ነው የሚለው ፍጥነቱ ስንት ነው ምንም ችግር የለም ምን ስራ እሺ ፎርስ እና ማስ ካለ አክሰለሬሽን ይገኛል ፎርስ ማለት ነው ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ፎርሳችሁ ነው 100 ኒውተን ወይስ ማይነስ 100 ኒውተን ወደ ዌስት ነው ወደ ኔጌቲቭ ማይነስ 100 ኒውተን ኦኬ ማስ 4 አክሰለሬሽን ኤ ነው ለ4 ብትሰጡት አክሰለሬሽን ይመጣል ማይነስ 25 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እሺ ቪ ፋይናል ማለት ነው ቪ ኢኒሻል ፕላስ ኤቲ ቪ ኢኒሻላችሁ ነው 5 ሲደመር አክሰለሬሽን ለማይነስ 25 ቆይ ታይም 10 ስንት ይመጣል 5 ማይነስ 250 ስንት ይመጣል ማይነስ 245 ኤ ቦዲ ፍጥነት እየጨመረ ነው እየቀነሰ ነው ጨመረ ቀነሰ እንዴት ጨመረ አክሰለሬሽን ኔጌቲቭ አድርጎ መጣው አክሰለሬሽን ኔጌቲቭ መጥቶ እንዴት ጨመረ ምን ሆናችኋል ቆምስ ልክ ነሽ ኦኬ ነው ልክ ነሽ ትክክል ነሽ እንድትመረመሪ ነው እኮ ነው እስቲ ይው ኔጌቲቭ አይደለ አይደለም በ5 ወደ ኢስት እየሄደ ነበር ልክ በ100 ሲጎትተው እየጎትተው ይሄ ቦዲ የሆነ ሰዓት ላይ ይቆማል ዜሮ ይሆናል
ዜሮ መቼ ካላችሁ ቪ ፋይናል ማለት ነው ቪ ኢኒሻል ፕላስ ኤቲ አይደል? እስኪ መቼ ነው ፍጥነቱ ዜሮ የሚሆነው? ኢኒሻሉ ስንት ነበር መጀመሪያ? 5 አክሰለሬሽን ስንት ነው? -5 ቲቲ ናታ። ኦኬ 5 ነው ወደዚህ ብታመጣት -5 በዚህ በኩልስ -5 ለ5 ለኔጌቲቭ 5 ለኔጌቲቭ 5 ቲ 1/5 1/5 0.2 ኦኬ 0 ነጥብ ሁለተኛው ሰከንድ ላይ ዜሮ ይሆናል እንደማለት ሊቆም ነበረ 1 ሰከንድ ከመሙላቱ በፊት ሲጎተት። ከዛስ ወዴት ይሄዳል ማለት ነው? ወዴት ሄደ? ፍጥነቱ ወዴት ነው? ኔጌቲቭ ማለት ወዴት? ወደ ዌስት ሄደ። ስለዚህ ፍጥነቱ እየጨመረ ነው እየቀነሰ ነው። ተግባባን? 5 ነበረ እየሄደ ነበር። ፍጥነቱን ቀነሰና ቆመ። በ0.2 ሰከንድ ውስጥ ቆመ። ከዛ ወዴት ሄደ? ወደኋላ ወደዚህ ሄደ ነበረ። በ0.2 ሰከንድ ውስጥ ቆመና ከዛስ ወደዚህ ሄደ። ወደዚህ በስንት ሄደ? በ245 በምን ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ? ያው ወደ ዳይሬክሽኑ ኔጌቲቭ አለ። ኦኬ ቬሎሲቲ ኔጌቲቭ ነው። አክሰለሬሽኑ ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው የመጣላችሁ? ሁለቱም አቅጣጫቸው ተመሳሳይ ነው። ቦዲው አክሰለሬት አደረገ ዲክሰለሬት በቃ ሶስተኛ a constant force acts on a 10 kilogram object and increases velocity from 8 meter per second ምንድነው ፈልገው የተባለው? ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው? ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። አክሰለሬሽን ሰጥቷቸው ልጅ ውስጥ የለም። እሺ ምን አለ? የቬሎሲቲ ሎት አለ። የቬሎሲቲ ሎት ካለ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ማለት ነው ማለት ነው። ቪ ፋይናል ሲቀንስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር ዋት ታይም ማስ ስንት ነው? 10 ቪ ፋይናል 20 ቪ ኢኒሻል 8 ታይም 3 20 ሲቀነስ 8 ሲካፈል ለ3 ሲባዛ በ10 40 ኒውተን ጨረሰን። ይሄ ቦዲ መጀመሪያ ዲክስለሬት ያደርጋል፣ ፍጥነት ይቀንሳል፣ ይቆማል። ከዛ ግን አክሰለሬት ነው የሚያደርገው። መጀመሪያ ቦዲ ወደ ኢስት እየሄደ ስለነበር ሲጎትተው ፍጥነት ይቀንሳል፣ ዲክስለሬት ያደርጋል። በ0.2 ሰከንድ ውስጥ እንደውም ቆሞ ዜሮ ይሆንና ኢሚዲየትሊ ወደ ዌስት ይሄዳል። አክሰለሬት እያደረገ ነው የሚሄደው። ከዛ በኋላ ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን ዲክስለሬት ማለት አይደለም። አክሰለሬሽኑ ኔጌቲቭ ነው ማለት ፍጥነት ቀንሷል ማለት አይደለም። እሺ ሌላው አቡ ነው እያልኩ አይደለም፣ ግን በቃ አሁን አንድ ጥያቄ በጣም ቢከብዳችሁ ግራ ቢገባችሁ ምንም ኮንሰፕቱ ከሌላችሁ ወይ ትልቅ ቁጥር ወይ ትንሽ ቁጥር ነው መልሱ ላይ የሚችለው። ግን ይሄስ ግን በቃ ሁሌ ትልቅ ቁጥር ትንሽ ቁጥር እያላችሁ እንዳትሄዱ። በቃ ምንም ኮንሰፕቱ ከሌለ ስለዛ ሐሳብ ባቡሰት ትሞላላችሁ። አንድ አዳር ባቡሰት ስትሞላ ወይ ትልቅ ቁጥር አከበው ወይ ትንሽ ቁጥር አከበው ለማለት ነው። እሺ ግን ኤክስም ልትሆን ትችላለህ አዳራ። እሺ አሁን ምን አላችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ አንደኛው ማስ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ለ4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው አክሰለሬሽን። ሁለተኛው ማስ 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው አክሰለሬሽን። m1 + m2 ማለት የመጀመሪያው አክሰለሬሽን ውስጥ ነበር 4 ማሱ ጨምራ ጨምረም ነው ማስ ተጨምርበት አልጨምርበትም። ማስ ሲጨምርበት አክሰለሬሽኑ ይጨምራል ይቀንሳል? በበዛ ቁጥር ይቀንሳል። ስለዚህ ከአራት ያነሰ ነው መልሱ ሊሆን የሚችለው 3 ነው ብዬ አልፋለሁ ማለት ነው። ሐሳቤን አገኛችሁት? ከአራት ያነሰ መሆን አለበት ግዴታ። ስለዚህ ከአራት ያነሰውን መምረጥ። ተግባባን አይደል? ተግባባን ሲገለኝ። እሺ እንቀጥላ። እሺ አራተኛ a 2 kilogram body is sliding with a constant velocity በስንት እየሄደ ነው? on a smooth surface what force is required to keep the body moving with the velocity? ቦዲው በ8 ሜትር ፐር ሰከንድ እየሄደ ነው። በዚህ በ8 ሜትር ፐር ሰከንድ እንዲሄድ ስንት ፎርስ አፕላይ እናድርግበት? ፎርስ አፕላይ ያደርጋችሁ ማለት ለውጥ ይፈጠራል። ለውጥ እንዲመጣ ነው እንዳይመጣ ነው የተፈለገው? ለውጥ እንዳይመጣ ፎርስ አፕላይ አለማድረግ። አይ ደግሞ ትንሽ ካጉረመረምክ ደግሞ ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን። ማስ ታይምስ አክሰለሬሽኑ ምንድነው? ኮንስታንት ቬሎሲቲ ነው፣ እንዳይቀየር ነው የተፈለገው። ስለዚህ ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር ቲ። ቪ ፋይናሉን ቪ ኢኒሻሉ ተመሳሳይ እንደሆነ ነው የተፈለገው። 8 ሲቀነስ 8 0 ሲካፈል ታይም 0 ሲባዛማ 0 ምንም ፎርስ አፕላይ መደረግ የለበትም ማለት ነው። ተስማማን? እሺ ቆይ አምስተኛ ላይ ነው። እስኪ አምስተኛን የሚያሳይ
እናየው እስኪ ቆይ ና a certain force አለ gives mass 1 an acceleration of 4 meter per second square ለማስ 1 አለች ማስ 1 ትባላለች አንድ የሆነ ኤፍ የሚባል ፎርስ ፎር ማስ 1 ምን ያክል አክሰለሬሽን ሰጠው ኦኬ አክሰለሬሽን ስንት ነው 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ለዚህኛው እሺ ይሄው ፎርስ ደግሞ አለ ኤንድ ማስ 2 ይሄው ፎርስ ለማስ 2 ደግሞ ምን ያክል ሰጠው ሌላ ደግሞ ማስ 2 አለ ይሄው ማስ 2 ይሄው ፎርስ a certain force ኦኬ ምን ያክል ሰጠው አክሰለሬሽን 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር what acceleration will this force give to ለማን የሚሰጠው m1 እና m2 አንድ ላይ ቢሆኑ ይሄ ፎርስ ምን ያክል አክሰለሬሽን ነው የሚሰጣቸው ቆይ ለማስዋን ይሄ ፎርስ እንት አክሰለሬሽን ይሰጣው 4 ለማስዋን 4 ሰጠው ማለት ማስዋን ሌላ ማስ ከደመራችሁበት ማስ መጨመረ ቁጥር አክሰለሬሽን ያደርጋል ስለዚህ እዚህ ጋር የምታገኙት የአክሰለሬሽን ውጤት ከ4 ያነሰ መሆን አለበት ተስማማን and the second one ፎርስ ማለት ነው ማስ ታይምስ አሁን እናንተ ማወቅ የፈለጋችሁት ለሁለቱ ማስ የሚሰጠውን አክሰለሬሽን አይደል ስለዚህ ማሳችሁ ማን ነው እዚህ ጥያቄ ላይ የሁለቱ ድምር አይደል ስለዚህ ፎርስ ኢኳል ቱ ማስ 1 ፕላስ ማስ 2 ታይምስ ዋት አክሰለሬሽን ማን ነው ማወቅ የፈለጋችሁት አክሰለሬሽን ለማወቅ ማስ 1 ፕላስ ማስ 1 ፕላስ ማስ 2 ይሄ በዚህ ካንስል ሆነ ሶ አክሰለሬሽን ኢዝ ኢኳል ቱ ዋት ፎርስ ዲቫይድ ባይ ማስ 1 ፕላስ ማስ 2 አለቀ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ይቀጥላል አይደለም ስንት ቫሪብል አለ እዚህ ውስጥ አክሰለሬሽን ለማወቅ ስንት ቫሪብል አለ 3 ቫሪብል አይደል ስለዚህ ቫሪብል ቁጥሮቹን ማሳነስ ቫሪብል ቁጥሮቹ እንዴት ያሳሉ ለምሳሌ ፎርስን ኢን ተርምስ ኦፍ አንዱ መግለጽ እዚህ ጋር ፎርስ ማለት ነው የመጀመሪያ ላይ ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ 1 ታይምስ ምን 4 4m1 ማለት ነው አይደል ኦኬ እዚህ ጋርስ ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ማስ 2 ታይምስ አክሰለሬሽን ነው 0.5 ምን m2 ማለት ነው አይደል ስለዚህ f ማለት ማን ነው 4m1 አይደል ስለዚህ በf ቦታ ከፈለጋችሁ 4m1 ከፈለጋችሁ 0.5 m2 ደስ ያላችሁ ግን አሁን ማን ንክተት 4m1 ን ይልክተት 4m1 ከታችስ ማስ 1 ፕላስ ማስ 1 ቀደም ስንት ቫሪብል ነበር 3 አሁን ስንት ቫሪብል ነው ያለው 2 ማስ 1 እና ማስ 2 ብቻ አይደል ኦኬ አሁንም እንቀጥላለን መተካካት ነው አሁንም ከላይ 4m1 ትላለ እሺ ከስር m1 አለ አይደል ሲደመር m2ን ደግሞ ኢን ተርምስ ኦፍ m1 ግለጸው እስኪ m2ን ኢን ተርምስ ኦፍ m1 ዝም ብለህ ከላዩ m2 እና m1ን አዛምድ ማዛመድ አይቻልም f እና f ምንድን ናቸው እኩል ናቸው f እና f እኩል ከሆኑ ማን እኩል ናቸው በሉታ የተወደዳችሁ ንገሩኛ ውዶቼ ጎበዝ ልጅ ኦኬ ማን እኩል ናቸው f እና f እኩል ናቸው f is equal to f 4m1 እና 0.5 m2 ምንድን ነው እኩል ነው እናንተ m2 እና ኢን ተርምስ ኦፍ m1 መግለጽ የፈለጋችሁት ስለዚህ ዲቫይድ ባይ 0.5 ዲቫይድ ባይ 0.5 ብታደርግ ይሄ በዚህ ቢጣፋ 4 ሲካፈል 0.5 ማለት 1/2 ነው ስንት ነው የሚገለብጠው 8m1 አይደል m2 ማለት 8m1 ነው ስለዚህ በm2 ቦታ 8m1 አሁን ስንት ቫሪብል ያለክ እሱም ይጣፋል ከላይ 4m1 ከታች 9m1 m1 በm1 ስንት ቀረ አክሰለሬሽን 4/9 ስንት ይመጣል ስቲፍ 0.4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አለቀ ቢጋርስ ለምን ይጠቃችሁት ማስ 2 ማይነስ ማስ 1 አይደል የሚለው በጌታ ኮንሰፕቱ እንዴት ነው ሌላ አይደለም ቆይ ይሄ ፎርስ ለማስ 2 ምን ያክል አክሰለሬሽን ይሰጠው በይዋ ስንት ነው ይሰጠው ለማስ 2 ፎርሱ ለማስ 2 ለማስ 2 0.5 ከሰጠው ከማስ 2 ላይ ደግሞ m1ን የሚያክል ማስ ካላው ላይ የሆነ ነገር በጎንዱለት በቀንሱለት አክሰለሬሽኑ ይጨምራል ይቀንሳል ማሱ ሲቀንስ አክሰለሬሽኑ ይጨምራል ይቀንሳል ስለዚህ መልሱ ሊሆን የሚችለው ከ0.5 የበለጠ ነው ከ0.5 የበለጠ አክሰለሬሽን ፈልጎ ተጭ ማረክ ተግባባን ምንም እንዳትነኩት ፊዚክስ ብዙ ጊዜ ሰዓት አይበቃም ሰዓት የማይበቃው ብዙ ኖርማሊ የምትመልሷቸውን ጥያቄዎች በካልኩሌሽን በመስራት ነው በቃ ምርጫው ስታዩት በቃ አለቀ ከ0.5 ሁሉም ከ0.5 ያነሰ ሆኖ አንዱ የበለጠ ከሆነ ካልኩሌት ማታረጉት ላጥ ለምን ማሱ ቀንሷላ ማሱ ከቀነሰ አክሰለሬሽኑ ይጨምራል ስለዚህ ከዚህ ይበልጣል አክሰለሬሽኑ እንየው እስኪ ፎርስ ኢኳል ቱ ምን ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን አይደል ፎርስ ኢኳል ማሳችን ማለት ነው ማስ 2 ሲቀንስ ማስ 1 ለዚህ ነው የጠቅነው ታይምስ ዋት
አክሰለሬሽን ለማወቅ ማሱ ሲቀንስ ማስዋን ማሱ ሲቀንስ ማስዋን አክሰለሬሽን ስንት ይመጣል? ፎርስ ዲቫይድ ባይ ማሱ ሲቀንስ ማስዋን። ፎርስ ማለት በማን ተካችሁት ቅድም? 4m1 ኦኬ። ማስቱንስ በማን ተካችሁት ቅድም? ማስቱን በማን ተካችሁት? 8m1 ማይነስ ምን አለ እዚህ ጋር? m1 4m1 ሁለቱ ሲቀነስ 7m1 ይሄ በዚህ ቢጣፋ 4/7 ስቲፍ yes 0.57 አያችሁት? በልጧል አልበልጥም? ከዚህ 0.57 ነው። ይሄ 0.5 ነው። ወዳችኋለሁ።